Daj pomeri malo ovdje. Levo, levo. Desno tebi. Tako. Tako. Drži tamo na nulu. Čekaj malo, pusti, pusti. Ajde sad zategni. Dobro, u redu. Spusti tu. U redu. Tako. Ja sam Dragan Andrejević, vojnik, građevinski inženjer iz civilstva, inače odseka za puteve i železnice. I ovo mi je prva praksa od kako sam uopšte u mom životu. Ja sam imao nekih praksi, to su bile po 10-15 dana, ono obavezno što sam imao za vreme školovanja. Međutim, sada prvi put radim jedan ozbiljan posao i veoma sam zadovoljan što je to baš u stvari posao struke puteva, jer je to u stvari moja najuža specijalnost. Završio sam fakultet u Beogradu, 5. juna sam diplomirao 1975. godine i odmah sam se prijavio za Jugoslovensku narodnu armiju i pošto sam imao obuku, bio sam prebačen ovde na teren da vodim grupu tehničara i organizujem ovde posao oko merenja i premeravanja na trasi, što je u stvari i zadatak naše režijske grupe. Ovaj put je u stvari put Negotin-Olakavica ukupne dužine 28 km. Naša deonica koju mi vodimo iznosi 12 km i ona polazi od Negotina pa do 12 km trase, to je u planini. I put je okarakterisan kao put trećeg reda, planinski, znači sa vrlo oštrim radijusima, 80, 120, 100 metara i taj put ne možemo još da kažemo sa sigurnošću kada će biti gotov, ali možemo da kažemo da su sve norme koje su nam do sada bile date ispunjavane 100% i da su moji drugovi kao i ja, da smo vrlo motivisani time da što ovde u armiji stičemo velika iskustva. Hoću da kažem da je to jedna velika ovako prednost za nas koji smo ovde baš stekli svoja prva iskustva, jer u civilstvo se vraćamo potpuno spremni da prihvatimo odgovorne zadatke koje će društvo pred nas da postavi. Ja mislim da se ovde zaista dobro radi i da ljudi ulažu maksimum koliko god mogu, jer postoji jedna velika motivacija, ovaj put radimo narodu, kao što postoji most tamo na kome piše Jugoslovenska narodna armija svome narodu za 2. avgust 1968. godine. Tako će jednoga dana i ovde na ovome putu postojati jedna ploča ili dve ploče na kojima će pisati Jugoslovenska narodna armija svome narodu i datum. I jednoga dana kada mi budemo svojim kolima prolazili ovuda, setit ćemo se možda baš ovog propusta koji ovde radimo, da smo ga mi radili. Ako ne propusta, onda ćemo se sigurno setiti puta kao celine i setit ćemo se sa kolikom smo ga entuzijazmom radili i na kakve smo sve probleme nailazili i da smo se u stvari na ovome putu i iskalili. Vojnik Đorđević Novica, rođen sam u Knjaževcu, živim tamo, po zanimanju sam autoelektričar. U armiji sam došao zato što sam želeo da budem vozač. Došao sam kao vozač, imam pređenih negde oko 20.000 km. Izučio sam ovaj drugi zanat i u civilstvu se opredeljujem sada, razmišljam u stvari da li ću da budem autoelektričar ili vozač. Ovaj put imam pređen uzduž i popreko, tako da sam u stvari usavršio svoj vozački zanat. Desetar sam Dragaš Dušan, inače rodom iz Pančeva, kod Kovina. Završio sam u civilstvu rukovaca teške građanske mašina. Imam prilike i ovde da se poznam sa građanskim mašinama, da usavršim to znanje i sposobnost da jedan čovjek ovde za kratko vreme može da tako savlada taj jako komplikovan i težak posao. Vojnik Turčinović Fahrudin, rođen iz Tuzle. Po zanimanju sam KV automehaničar, međutim u armiju sam došao sa željom da postanem dozerista. Ta mi se želja ubrzo i ostvarila, kao što to sada i radim. Inače, sa dozerom je lijepo raditi, međutim ima poteškoća koji se brzo savlađuju. Da istaknem i to da imamo veliku podršku sa strane civila, to je seljaka sela Pepelišta. Oni nam u mnogo čemu pomažu, kao na primjer organizuju priredbe
sportske manifestacije. Baš jednu utakmicu smo igrali u kojoj smo izgubili, međutim, pobjeda nije ni važna toliko koliko je važno da se održava to prijateljstvo. Da istaknem to da mnogi vojnici čak i odlaze, uzimaju za žene seljanke sela Pepelišta. Imam 4 ćerki, jedna ta mi uči u Skopje, jedna ta maže na Oparaćin. I ta se stretnula sa vojnik, mi se zasakova ovde, sa vojnikom. I mi se omaži u Oparaćin. Ja joj vikam, nemoj sine, ne se maži. Posedi, neće se mažom. Dobro, maži se. I ona si otide za nego. Сега си има син, много ми е стрекна, много ми е добра. И сватба и направих тука. Бехме на кръщенка там. И друго. Направихме много убава сватба и сега сречно живеят заедно со нив. А исто така, пред неколку недели бевме тамо, а и ланската година во неговото место. Неговата фамилија е доста добра, а воедно ни се допатна и градчето, каде што прв пат присуствувавме тамо. Се до 1968 година во селото Пепериште беше мака за превоз преко Вардар. Кога дојде Југословенската народна армија да ни направи мост на реката Вардар, ние иначе бевме многу весели и радосни. Затоа што се до 1968 година ние мака мачевме со преминувањето на реката Вардар. Некогаш Вардар ќе надојдеше се до од брег до брег, така да ни скелата ни ја скинеше и ни ја носеше уделу по реката. А сега додека во овие години ние многу добро неше сме поврзани со Неготино и со Кавадарци и со другите околни места. И можеме иначе да транспортираме нашата произведена роба од селото Пепериште кон другите центри во републиката. Иначе, ние пред да не беше изграден мостот, многу си имавме проблем со овие артикли кои ги произведуваме, да ги носиме и да ги пласираме на пазарот. Pa vidite, drugari, selo Pepelište je, ovako da kažem iskreno, kao prvo selo je. A predi jedno izvesno vreme malko je bilo posiromaško, a do svega je malko po drugo stanje. Možda kažemo, selo Pepelište je u svaku artiklu prvi proizvođači su. Bilo bavča, bilo tutun, bilo bosta, bilo žitarica. U sve je napredno. A predi jedno izvesno vreme tako smo mizerno živejali. Na skele smo pomenovali na korab, a poslije 68. godinu tek uz podršku i pomoć Jugoslovenska narodna armija, a i opština i steljani i napravimo most. Pa svega smo malko bezbedeni sa prelaz na reku Varda za Negotinu, bilo za Skopje, Kavadarci, kao i za Prilep. A svega pa već još drug pomoćni dojde vojska što ovaj pad ga povrzuje. Negotino, Štip, Strumica, Delčevo i po malko drugini bili život i po ne kao što smo živjeli ponapred. Меѓутоа ние со добар приступ и согласност со старешините, така и со војската, приступивме у еден контакт добар и значи изградивме и водовод. Тој водовод е долг од 3642 метра, кој Југословенската народна армија ни го стави на нас, значи како за успомен. Исто така сме у ниво на да изградиме и две улици. Тие две улици се долги негде околу 1600 метра, кои тие улици ќе ги изградиме со помоќ исто на Југословенската народна армија и со помоќ од општинско собрание и наше учество, значи на местната заедница од село Пепелиште. Другарки и другари, ја отварам оваа проширена седница на Советот на местната заедница во присуство со руководствата, председателите на општествено-политичките организации од селото, како и присутни наши гости на оваа седница, градителите на патот кои го поврзуваат Неготино со Štip, од старешините и од стручните од колегиум од инженерската единица. За дневен ред предлагам за оваа седница разгледување планот на патот, односно улиците во селото кои треба да се градат во 75-76 година, донесување одлука од Советот, именување на штаб за цивилна заштита и трета точка разно. Во однос на планот
за чешмата. Ние ги замоливме другарите со нивна помош. Имаме изработено план, целокупен проект на патот, односно на улиците на селото кои ќе го сврзуваат аутопатот. Тоа е од улазак на селото па на излазак на селото, така да крстопатито од сред село биде асфалтирано, што значи целокупниот е проект изработен, за кое нешто ќе не запознаат стручњаците кои што го изработиле планот, а потоа ние ќе се договориме кои работи треба да ги завршуваме во текот на овај период. Што се однесува за припремните работи, колегиумот, односно екипата која е овластена од местната заедница, исто така го имат разгледано овие план провизорно, но дефинитивно не беше донесено целокупната пресметка на планот, така да ископот, нивелацијата на патот, како и насипот на шљунокот, па до сите припремни работи на изготвувањето до асфалт. За ова нешто го молам другарот инженер да покаже делимично вака некои работи кои што е вака позабележливи, кои што можеме да ги прифатиме, да ни ги уочи некои работи кои што треба да работиме на истиот пат. Drugovi, evo ovde su ucrtani podužni profil kao i poprečni profili na putu kroz selo. Mi smo radili ovaj projekt uzimajući u obzir da širina puta treba da iznosi 6 metara i pri tome dobili smo, s obzirom da je ovaj teren vrlo lak za rad, naime najveće visinske razlike su oko 6 metara, tako da kubature zemljanih radova uopšte nisu velike i dobili smo rezultate koji nam govore da bi se izgradnja donjeg stroja ovog puta mogla obaviti u roku od nekih 15 dana. Što se tiče kasnijeg navoženja šljunka, vi biste trebali da obezbedite prevoz toga šljunka dok bi utovar bio sa naše strane i mislim, ukupna količina šljunka koju bi koristili za tampon u debljini od 30 cm iznosila bi oko 4200 kubnih metara za dužinu puta kroz selo koja ukupno iznosi 1960 metara, znači skoro 2 km. Ovde su rađeni, ovaj podužni profil rađen je tako da se dobiju što manje kubature, dakle da se što manje ide na zemljane radove i takođe je vođeno računa o estetici puta da, mislim, zadovolji savremene uslove saobraćaja, a ovde na poprečnim profilima možemo da vidimo da ima pojedinih objekata koje treba prekrivati zemljom, kao što je ova, recimo, cev na početku sela. Tu mora da se naspe jedan izvesan sloj zemlje da ne bi došlo do pucanja te cevi pri prelasku težih vozila. Zatim imamo ovde neki objekti potrebno da se sruše, kao nekoliko drveća ovde u selu i neke šupe ili zidovi koji su tu, nalaze se na trasi ovoga puta. Ja bi sad, evo ovako završio, više bi volao da vi nešto pitate ukoliko vas to zanima. Може би од скромност, може би затоа што тоа се знае, вечера војниците и старешините не рекоа дека идејниот план, проектот, како и механизацијата, работата на војниците во слободните часови е бесплатно. Со овој патот што се гради и иницијативата на селото, иницијативата на единицата градежната инженерска која што го работи патот, значи сме со најголема идеја заеднички да го решиме овој и уличниот пат наш кој што воде главниот селото. Меѓутоа, потребните работи кои што сега се изработуваат, основните, и планот тек сега е завршен од страна на нашите инженери. Ние селото сме со таква идеја да до шлунокот ќе постигнеме овие работи, да ги изработиме, да ги постелиме сето. Меѓутоа и општината, она веќе оддавна и они се
заинтересирани за ова работа, не сме сами ние, кое што ќе може да го постигнеме со помоќ и на општината, сите заеднички. Pa vidite, ako je tu problem, mislim, ukoliko vama je u stvari najveći problem postavljanje asfalta, prema tome, ako ne možete finansijski to da postignete, da pravite put širok 6 metara, vi možete da pravite uži sve do 4 metra put. Не, болje ќе биде да го направиме ние 6, а не 4. Јас сам болje да биде 6 него 4, затоа што има разменување тука и селски работи и државни коли. Поано да биде 6 метра. Бар тоа еднаш го правиме да навер. Кога да заврне, ние кал газиме. Каков порој да дојде, кал е. Снег да се топе, па вода газиме и деца наши на школа да се мократ, додека да дојдат на автобусот, сега и автобус веќе имаме, кој што да ако не сме направили улица, ali dodeka dođe do autobusa, mokri deca za autobus. Prema toga nema koji bi se protivilo ako bi došlo do nekog takvog plemlja da se ruši. Ali nema takvo, ne postoji takvo plemlja što bi košlo koji nekako, što bi se srušilo. Во врска со патот кој поминува низ селото, кој што ќе го гради армијата, со тој што ќе биде асфалтен, мислам дека нема да има проблеми, бидејќи омладината од целото пепелиште доброволно ќе стапи во таа акција. Мислам дека сите омладинци ќе се сложат со мене и да ние сите учествуваме во доброволната акција на градбата низ асфалтниот пат кој ќе поминува низ селово, така да дадеме и свој придонес за тој асфалтен пат, а со тоа мислам дека и автомобилите или колите кои што ги има во нашето село ќе се зголемат, бидејќи постојат поголеми услови. Со изградбата на мостот од 68 година, знаеме во селото има негде околу 40 коли набавено. Потоа за работата на патот не би имало проблем. Знаеме в село има околу 37-8 трактори. Па би помогнале доста во изградбата на овој пат, што е низ селото, за кое нешто би помогнало и собранието на општината Неготино. Па мислам, оваа шанса не би требало сега да се испушти и да работиме најсовесно и најдобро да го направиме овој пат. Ова е еден од 1000 мостови долги повеќе од 26 километри, што во изминативе 30 години ги изградија инженерските единици на нашата армија, еден од 100-тината изградени во нашата република. А тој мост се наоѓа близу до селото Пепелиште, каде што армијата на својот народ му подари и еден од 100-тината каптирани извори и водовод, а еве сега, наскоро, ќе изгради и современа улица низ селото. Таа ќе го поврзува селото со патот од трети ред Неготино Крива Лакавица, што исто така го градат инженерските единици на Скопската армиска област. Секоја година за Денот на Републиката, за Денот на Југословенската народна армија, момчињата во сиво-маслинеста униформа му подаруваат на својот народ нови пошумени голини, нови спортски објекти, патишта и мостови. Годинава само во нашата република се изградени 4 армирано-бетонски мостови, долги 210 метри, нов пат од четврти ред, долг 43 километри, водовод во 6, а каптирани извори во 11 населени места. Се оспособуваат војниците во инженерискиот род на нашата армија, градејќи свој пат и свој мост. Се запознаваат момчињата од Зеница, Тузла, Љубљана и Паракин со селото Пепелиште и со неговите жители, а некои моми од селото и нивните семејства се запознаваат со Парачин или со некои други убави градчиња од нашата земја.